আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহ। সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত। তো আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই সবাই জয়েন করে ফেলেছেন এবং আমি আমাদের ক্লাস মডিউলটা শেয়ার করে রেখেছি। আজকে হচ্ছে আমরা সূরা কদর মশ করবো ইনশাআল্লাহ, এবং তারপরে হচ্ছে সূরা নাসরের তরজমা এবং কিছু আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সরাসরি মশকে চলে যাই, যেহেতু ক্লাস সবাই মোটামুটি জয়েন করে ফেলেছে। প্রতিদিনকার মতো আমি আবারও আজকে বলে রাখতে চাই যে সবাই কাইন্ডলি মাইক আনমিউট করে মশকে জয়েন করবেন। আর ইনশাআল্লাহ আমি মশকের পর হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনবো। আমি মশক শুরু করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله من عجيب الشيطان الرجيم. وعجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أنزلناه في في ليلة ليلة القدر القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما وما أدراك ما أدراك ما ليلة ليلة القدر. القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة ليلة القدر القدر خير خير من من ألف شهر. ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح فيها بإذن ربهم من من كل أمر. كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام سلام هي هي حتى حتى مطلع مطلع الفجر. الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم 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 الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أنزلناه في في ليلة ليلة القدر. القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر وما وما أدراك ما ليلة ليلة القدر القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة ليلة القدر القدر خير خير من من ألف ألف شهر شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل تنزل الملائكة الملائكة والروح والروح فيها فيها بإذنه بإذن ربهم من كل أمر والروح والروح فيها فيها بإذن ربهم بإذنه من من كل كل أمر أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام سلام هي هي حتى مطلع الفجر الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا إنا أنزلناه في أنزلناه في ليلة ليلة القدر القدر ليلة sorry وما أدراك ما ليلة القدر وما وما أدراك ما أدراك ليلة ما ليلة القدر القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة ليلة القدر القدر خير خير من من ألف شهر ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح والروح فيها فيها بإذن ربهم والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل كل أمر أمر والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح فيها بإذن ربهم من من كل أمر كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر থেকে শেষ করার মতো তিলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা কাইন্ডলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং আহ, এখনো কারবার মশকার পর হচ্ছে আমি আপনাদের থেকে তিলাওয়াত শুনবো।
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا إنا أنزلناه أنزلناه في في ليلة ليلة القدر. القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما وما أدراك أدراك ما ما ليلة ليلة القدر. القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير القدر خير من ألف ألف شهر. شهر تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها بإذن بإذن. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح والروح فيها فيها بإذن ربهم ربهم من من كل كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام سلام هي هي حتى حتى مطلع مطلع الفجر الفجر. مطلع الفجر صدق الله العظيم. এখন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের থেকে তিলাওয়াত শুনবো। প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি মাকসুদুর রহমান ভাই মেসেজ করেছেন। السلام عليكم ورحمة الله. জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি ভালো আছেন। আমরা সরাসরি তিলাওয়াতে চলে যাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق মাশাআল্লাহ। الله العظيم. করতেছিলেন মাকসুদুর রহমান ভাই। তো জাযাকাল্লাহ খাইরান মাকসুদুর রহমান ভাইকে। তারপর আমরা তিলাওয়াত শুনবো ইনশাআল্লাহ মশিউর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে। জি, মশিউর রহমান ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, মশিউর রহমান ভাইয়ের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। আপনি কাইন্ডলি মাইক আনমিউট করে কথা বলুন।
আচ্ছা, আমরা কিছুক্ষণ পরে তাইলে মশিউর রহমান ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। আহ এইচ এম রিফাতুল ইসলাম ভাই কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আপনি ভালো আছেন। তো জি আমরা সরাসরি আলহামদুলিল্লাহ। তিলাওয়াতে চলে যাব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর আবার পড়ুন। ওয়া ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. আচ্ছা, জাযাকাল্লাহ। আমি শেষের আয়াতটা আপনাকে বলি এখানে। শেষের আয়াতটা কি কাইন্ডলি আরেকবার তিলাওয়াত করতে পারবেন? سلام هي حتى مطلع الفجر. আচ্ছা, তো এই হিয়া হাত্তা এটা একেবারে খাটো হবে এখানে। আপনি যখন হি বলেন তখন হিয়া হাত্তা অর্থাৎ একটু মাদ হয়ে যায়, এটা একেবারে সরাসরি এভাবে হবে। সালামুন হিয়া হাত্তা, হিয়া হাত্তা, হিয়া হাত্তা, এইভাবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে মাওকলা, এখানে ত কিন্তু হচ্ছে জি জি মাত্রা জি, এটা আরেকটু যেটা হতে হবে। এটা আপনি যখন তিলাওয়াত করতেছিলেন মাতলা এইভাবে হচ্ছিল, তো এটা মাতলা ইল ফাজর, মাতলা, মাতলা ইল ফাজর এইভাবে। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। জি, আপনি প্রথম আয়াতটা আরেকবার তিলাওয়াত করুন। إنا أنزلناه في ليلة القدر. আচ্ছা, এই জায়গাটা আমি কয়েকবার তিলাওয়াত করানোর কারণ হচ্ছে এটা যে মানে আসলে কি আমার শুনতে ভুল হচ্ছে নাকি আপনার যা উচ্চারণটা হচ্ছিল না সেটা। তো এই এই মাখরাজা আপনার কিন্তু যা এর মাখরাজে কোনো সমস্যা নেই, আমি যতদূর জানি এতদিন থেকে তিলাওয়াতে যেটা বুঝলাম। হয়তোবা আপনি এই যে জায়গাটা একটু খেয়াল করতে হবে যে এখানে কিন্তু জাল না, এটা ইন্না আনজালনাহু ফি এইভাবে হবে না, এটা ইন্না আনজালনাহু ফি, ইন্না আনজালনাহু ফি, ইন্না আনজালনাহু ফি এইভাবে। যা, আজ, আজ একটু পুশ করতে হবে। তো ঠিক আছে জাযাকাল্লাহু খাইরান ইনশাল্লাহ। রিফাতুল ইসলাম ভাইকে। তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা মশিউর রহমান ভাই কি এখন আছেন? শুনতে পারবেন তিলাওয়াত? আচ্ছা, মনে হয় নাই, সমস্যা নেই। তারপর কাউসির ভাই তিলাওয়াত শোনাবেন। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر আচ্ছা, শেষের জায়গাটা আপনার সমস্যা হচ্ছে হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজর, আইন, মাতলা ইল ফাজর। هي حتى
حتى مطلع الفجر. জি, ঠিক আছে। জাযাকাল্লাহু খাইরান কাউসির ভাই। তো তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি তাওহিদ রহমান ভাই তিলাওয়াত শোনাতে ইচ্ছুক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা সরাসরি তিলাওয়াতে চলে যাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. আচ্ছা, صدق الله العظيم. জাযাকাল্লাহু খাইরান। আমি দুইটা জায়গায় একটু সমস্যা। বিইذনি রব্বিহিম, নুনের পরে কিন্তু এখানে কোনো ইয়া নেই। সো আপনি এখানে বলতে পারবেন না যে বিইذনি রব্বিহিম। এটা হবে بإذن বিইذনি রব্বিহিম, অর্থাৎ নুনের এখানে কোনো মাদ হবে না। আবার সালামুন হিয়া হাত্তা, হিয়া ইয়াটা আপনার একটু লম্বা হয়ে গেছে, এটা লম্বা হবে না। আরেকটা বিষয়, আপনি কাইন্ডলি দ্বিতীয় আয়াত থেকে আরেকবার পড়ুন। ওয়ামা আদরাকা মা। وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. আচ্ছা, ঠিক আছে, এই জায়গাটা ঠিক আছে। আপনি কাফকে একটু শক্ত করে উচ্চারণ করবেন, জাস্ট। ভুল হয়েছে এমন না, বাট একটু শক্ত করে। কারণ প্রথমবার যখন ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর বলতেছিলেন, এই লাইলাতুল কদরের কাফটা শক্ত ছিল না, পরের বার ঠিক ছিল। Okay. জাযাকাল্লাহু খাইরান তাওহিদ রহমান ভাইকে। তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি আব্দুর রাজাক ভাই তিলাওয়াত শোনাতে ইচ্ছুক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আব্দুর রাজাক ভাই, আমরা সরাসরি তিলাওয়াতে চলে যাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ওয়ামা আদরাকা মা। القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. আপনি দ্বিতীয় আয়াত থেকে কাইন্ডলি আরেকবার পড়েন। وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. জাযাকাল্লাহ। প্রথমবার আপনি যখন তেলাওয়াত করতেছিলেন, দ্বিতীয় আয়াত থেকে কিছু জায়গায় শোনা যায়নি আর কি, হয়তো বা মানে নেটওয়ার্ক ইস্যু বা যাই হোক।
তো জাযাকাল্লাহু খাইরান। আপনার তিলাওয়াতে কোনো সাজেশন নাই আমার, আলহামদুলিল্লাহ গ্রামাটিক্যালস এবং মাখরাজ সবগুলোই ভালোভাবে হচ্ছিল। তো তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি এমডি শাহাদাত হোসাইন 815। জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حيها حتى مطلع الفجر. আপনি তানাজ্জালুল মালাইকাতু এই জায়গা থেকে আরেকবার তিলাওয়াত করেন। تنزل الملائكة والروح بإذنه আচ্ছা, বুঝতে পারছেন। আপনার মেবি সূরাটা মুখস্থ নেই, সেজন্য পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে। فيها بإذن ربهم من كل أمر. আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটু একটু থামেন। سلام. মিনকুল্লি আচ্ছা, আমর, মিনকুল্লি আমর বলে আমরা থামবো, আমরিন বলে থামবো না, থামবো। আর এই জায়গায় আম হ্যাঁ, তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ, এই ইকাতু এখানেও কোনো মাদ নাই, আবার ওয়ার রূহু এখানেও কোনো মাদ নাই। আপনি শেষের আয়াত এখন তিলাওয়াত করেন। سلام حيها حتى مطلع الفجر. আচ্ছা, এখানে দুইটা বিষয় আছে। হিয়া হাত্তা, এখানে কিন্তু বড় হয় না, ছোট হয়। فيها সালামুন হিয়া হাত্তা প্রথম। সেকেন্ডলি হচ্ছে هي আপনি হিয়া বলতেছিলেন, অর্থাৎ হা এর জায়গাটা মাদ করতেছিলেন, এখানে কোনো মাদ হবে না, সরাসরি هي সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর। আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার। جي. سلام هي حتى مطلع الفجر. মাতলাইল ফজর। مطلع الفجر. জি, জাযাকাল্লাহু খাইরান তিলাওয়াত শোনানোর জন্য। আচ্ছা, তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি সজীব হুসাইন ভাই মেসেজ করেছেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আমরা সরাসরি তিলাওয়াতে চলে যাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. মাশাআল্লাহ, صدق الله সজীব হুসাইন العظيم. ভাই সুন্দর তিলাওয়াত করতেছিলেন। আপনার গ্রামাটিক্যালি কোনো এরর দেখতে পাচ্ছি না আমি। জাযাকাল্লাহু খাইরান তিলাওয়াত শোনানোর জন্য। তো আমরা মোটামুটি তিলাওয়াতের শেষ পর্যায়ে। তো আমরা এখন ইনশাআল্লাহ আমাদের মডিউলের পরবর্তী যে পার্টটা সেটা দেখবো, অর্থাৎ না
সূরা নাসরের বাংলা তরজমা এবং এই সম্পর্কিত আলোচনা আর কি, যাই হোক। হুম, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। ও, আরেকটা বিষয়, গতদিন একটা প্রশ্ন করেছিলেন নামাজের মানে সূত্রের বিষয়ে। তো এটা আমি আসলে গ্রুপে লিখে দিইনি আর কি আনসার। এখানে একটা বিষয় আছে, আহ শাফেঈ আর ইমাম আহ আবু হানিফার ব্যাপারে মতভেদ আছে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমি যে বলছিলাম যে মানে যতটুকু পর্যন্ত দেখা যায়, ওইটা আসলে মানে আহ, তৎকালীন সময়ের জন্য। বর্তমান সময়ে মসজিদ আছে, তো মসজিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে 40 হাত বা এর থেকে বেশি প্রশস্ত যদি থাকে মসজিদ, তাহলে ইমাম শাফেঈর মতে হচ্ছে আপনি 2 কাতার আগে দিয়ে মানে পার হতে পারবেন যদি সূত্রা না থাকে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মতে। আর ইমাম শাফিঈর মতে হচ্ছে, যদি সূত্রা না থাকে, আপনি সিজদার জায়গায় সামনে দিয়ে, অর্থাৎ নামাজি যে জায়গায় দাঁড়ায় আছেন ওইখান থেকে 3 হাত সামনে দিয়ে আপনি পার হতে পারবেন। অর্থাৎ এক কথায় আপনার একটা মানে আইডিয়া তো আছে উনাকে দেখে যে উনার সিজদার জায়গাটা কোনটা। তো উনার সিজদার জায়গা ছাড়া সামনে দিয়ে আপনি পার হতে পারবেন, এটা হচ্ছে শাফেঈর মতে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে হচ্ছে আরো 2টা মানে কাতার সামনে দিয়ে পার হতে পারবেন। এই মাসালাগুলো বর্ণনা করেছেন হচ্ছে মুফতি এনায়েতুল্লাহ আর কি। তো আশা করি মানে আমি আনসারটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি এখন। তো কতদিন আমার এই ব্যাপারে এই রেফারেন্স গুলা জানা ছিল না, আমি আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমি পড়া দিতে পারিনি, আমার মোবাইলটা হঠাৎ করে প্রবলেম হয়েছিল, একটু নেটের সমস্যা প্লাস মোবাইলে একটু সমস্যা ছিল। জি, আহ, সমস্যা নাই বশির রহমান ভাই, আপনি এখন চাইলে তিলাওয়াত শুনতে পারবেন। হ্যাঁ, শোনাতে চাচ্ছি, কারণ কি আসলে হঠাৎ করে মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গেছে, বুঝতে পারি না কি জানি হয়েছিল। জি, আচ্ছা, সমস্যা নেই, আপনি তিলাওয়াত শোনাতে পারেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. জাযাকাল্লাহু খাইরান বশির রহমান ভাই তিলাওয়াত শোনানোর জন্য। তো আমি যে ডিসকাশনে ছিলাম আর কি, যেটা বললাম যে সূত্রের বিষয়ে আশা করি ক্লিয়ার আপনার এই কোয়েশ্চেনটা। এখন আমরা চলে যাই সরাসরি সূরা নাসরের তরজমায়। তো সূরা নাসরের তরজমা আলোচনা করার আগে কিছু বিষয় আছে, যেমন সরি মানে প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা জানি যে সূরা মানে সরি নাসর অর্থ কি। নাসর অর্থ হচ্ছে সাহায্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাসরকে বিজয় ও মানে আর কি বলা হয়। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে মদিনায় অবতীর্ণ। আহ, সূরাটির মানে নাজিলের প্রেক্ষাপট ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চূড়ান্ত মানে বিজয়ের ঘোষণা, যেটা আর কি একটা মানে দুনিয়ার আহ, যেই যেই জন্য মানে উনি যে একজন মেসেঞ্জার, উনি কেন আসছিলেন পৃথিবীতে, তো আল্লাহ তাআলার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে। তো এটা তখনকার সময় পর্যন্ত মোটামুটি মানে কমপ্লিটেড আর কি বলা যায়, যে ওই আরব উপমহাদেশে বা ওই সভ্যতার জন্য, ওই সিভিলাইজেশনের জন্য। পরবর্তীতে অবভিয়াসলি মানে আল্লাহ তাআলার অবশ্যই একটা প্ল্যান ছিল যে কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদের মাধ্যমে মানে পুরো পৃথিবীব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে দেয়া। বাট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ততটুকু পর্যন্ত মানে বিষয়টা ই ছিল। আর
এখন আসি আমরা প্রথম আয়াতের ব্যাপারে, ইদা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ। তো এই আয়াতটার অর্থ হচ্ছে যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে, এটা হচ্ছে মূলত এই যে সাহায্য বোঝানো হয়েছে যে ইসলামের প্রসার। এই সাহায্য মানে নর্মাল কোনো সাহায্য না, এই সাহায্য হচ্ছে ইসলামের প্রসার। এবং বিজয় বলতে বোঝানো হয়েছে মক্কা বিজয়। ওই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবী সহ একেবারে শেষ বিদায় হজের সময় যে এর আগে যে ইটা হয়েছিল, মানে মক্কা ফাইনালি মুসলমানদের আন্ডারে চলে আসছিল। তো এই যে মানে দীর্ঘদিনের নির্যাতনের পর আল্লাহ তাআলা তার প্রতিশ্রুতিটা পূরণ করলেন এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করলেন, সেই বিষয়ে মানে তিনি বলেছেন যে ওয়াল ফাত। তারপর হচ্ছে ওয়ারাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা। তো এবং আপনারা দেখবেন হচ্ছে মানুষরা ইসলামে প্রবেশ করতেছে, ফি দীনিল্লাহি, মানে দিন অর্থাৎ কি, মানে ইসলাম ধর্মটাই বুঝেছে যে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতেছে ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা, মানে দলে দলে, দলে দলে প্রবেশ করতেছে। তো এরা মক্কা বিজয়ের পর হাজার হাজার মানুষ মানে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তারপর হচ্ছে তৎকালীন আরব সমাজে ইসলাম এতটাই প্রসার লাভ করে যে মানে বিভিন্ন গোত্র ও জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানে ইসলামের ছায়ায় হচ্ছে আশ্রয় নেয় আর কি। তারপর ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির। এটা হচ্ছে যে তখন বলা হয়, সরি, যে তাহলে তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং হচ্ছে তার ওয়াস্তাগফিরহু, এবং তার কাছে ক্ষমা মানে চাও। ইন্নাহু কানা তাওয়াবা, নিশ্চয়ই তিনি মানে ক্ষমা কবুল করেন। কানা তাওয়াবা। তো এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে মূলত আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে যখন ইসলামের বিজয় আসবে, ওই যে ওয়াল ফাতহ, যখন ইসলামের বিজয় আসবে তখন হচ্ছে আহ, তুমি শুকরিয়া আদায় করো। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির, মানে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করো, ওনার শুকরিয়া আদায় করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করতে মানে সদা। এই হচ্ছে এখানে মূলত ডিসকাশন। এখানে কিছু আহ, মূল কিছু বার্তা বা শিক্ষা আছে এই সূরাতে। প্রাইমারিলি আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় নিশ্চিত, অর্থাৎ সৎ ও আহ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যখন মানে মূলত আল্লাহ তাআলার একটা পরীক্ষার থ্রু যায়, তারপরে কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার জন্য অবধারিত। এটা যে এই প্রেক্ষাপটের জন্য ফিক্সড এমন না কিন্তু, এটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন একজন নেককার শাসক বা ধরেন, মানে একটা ভালো এক্সাম্পল কি হতে পারে, বর্তমানে এত খারাপ অবস্থা ইসরায়েলে হচ্ছে গাজায়। তো এই অবস্থা থেকে তারা হচ্ছে একটা সময় উঠে আসবে, এই যে তারা একটা স্ট্রাগল করতেছে, এর পরপরই কিন্তু তাদের বিজয় আসবে। এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদেরকে মানে কি মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যখন তোমরা মানে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হচ্ছে একটা পর্যায়ে যাবা, তখন তোমাদের জন্য একটা মানে সাহায্য আসবে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। তো ওই মানে ইসরায়েলের কাহিনীতে আরো অনেক লম্বা হবে যদি বলতে যাই, বাট শর্টলি হচ্ছে এটা যে ওনারা এখন স্ট্রাগল করতেছেন। আল্লাহ তাআলা মানে ওই শহীদদের মানে ই করেন, কি বলা যায়, মানে ইন্তেকালকে, দিনের জন্য ইন্তেকালকে কবুল করেন, শহীদ মর্যাদা দেন। এইটাই হচ্ছে আমার এবং আমরা সবাই চাই। তো তারপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে সবারই বিজয় আসবে। এই যে একটা বিষয় আছে যে এই কিয়ামতের আগে হচ্ছে পুরো পৃথিবী মুসলমানদের আন্ডারে চলে আসবে একবার, ওই এর মতো, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো। তো যাই হোক, তারপর হচ্ছে আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে মানুষ দলে দলে মানে ইসলাম গ্রহণ করে। তো এইটা হচ্ছে মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি বলা হয়েছে, কিন্তু যেটা আল্লাহ তাআলা আরো বুঝাইছেন যে যে কোনো সময় মুসলমানদের বিজয়ের পর দেখা যাবে যে মানুষরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতেছে। আর আরেকটা বিষয় এখানে মানে আহ উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে যে
এই যে আল্লাহ তাআলার বিজয়, বিজয়ে আসার পর আমরা যাতে মানে উদাস না হই, গাফিল না হই, আমাদের মধ্যে যাতে গাফলতি না আসে, সেজন্য আল্লাহ তাআলা বলছে যে বিজয়ের পরও তোমরা বিনয়ী হও এবং আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির, এবং ক্ষমা প্রার্থনা। আর শেষের যে বিষয়, এই যে এই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এর মাধ্যমে, এই পরিপূর্ণ হওয়ার দ্বারা কিন্তু আরেকটা বিষয় আল্লাহ তাআলা বুঝাইছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মানে বিদায়ের সময় চলে আসছে। সো আলটিমেটলি সূরার মানে অনেকগুলা বিষয় আছে আহ, একেবারে মুমিনদের জন্য সাহায্য আসা থেকে শুরু করে এই আলটিমেটলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিদায়ে মানে ইঙ্গিত দেওয়া পর্যন্ত। তো যাই হোক, আমরা মানে আলোচনা করতেছিলাম সূরা নসর। এখন আমরা আহ সূরা কাফিরুন সম্পর্কে একটু ডিসকাস করতে পারি, যদিও মানে তাফসীরের ব্যাপার কি মানে যত আলোচনা করবেন তত লম্বা হবে। কেন, কোন প্রেক্ষাপটে মানে এই ভিডিওটা আসছিল, কেন আসছিল, মানে কোন কোন বিষয়ে এইগুলোর ইঙ্গিত আছে, বা এই এই একই প্রেক্ষাপটটা বর্তমান সময়ে কিভাবে যায়, মানে আমরা সবকিছুই আলোচনা করতে পারি আর কি আলটিমেটলি। সো এটা হচ্ছে তাফসীরের একটা কি বলা যায় ভালো দিক, অবভিয়াসলি, যে মানে যে কোরআনের যে কোনো বিষয় যখন আমরা ব্যাখ্যা করব অনেকক্ষণ মানে ডিসকাস করা যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে কোরআন হচ্ছে জামিউল কালাম, অর্থাৎ কোরআনের একটা মাত্র দিয়ে কি বলা যায় ধরেন সেন্টেন্স অনেক কিছু মিন করে, অনেক কিছু বোঝানো হয়, অনেক কিছু জানানো হয় জায়গায়। আচ্ছা, তো আমরা এখন চলে আসি আহ সূরা কাফিরুন। তো সূরা কাফিরুনের যে আহ, ইটা সেটা হচ্ছে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। নাজিলের কাফিরুন তো আর আমি এখানে মিনিং বলার কিছু নাই, মূলত অবিশ্বাসী সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এটা প্রেক্ষাপট খুবই মানে মজার আর কি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে হচ্ছে কুরাইশ নেতারা আসে এবং বলে যে আহ, এই এক বছর হচ্ছে আমরা তোমার ইবাদত করব, আর এক বছর তুমি আমাদের দেব দেবতার উপাসনা করবে। মানে জাস্ট চিন্তা করেন তাদের ধৃষ্টতা, যে তারা বলতেছে আয়েশা যে তুমি, আমরা তোমার মানে ই- ইবাদত করব, আর তুমি হচ্ছে আমাদের ইবাদত গুলো করবা তারপরে। তো এই ব্যাপারে আহ মানে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ক্লিয়ার করেন যে ইসলামে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারে মানে সেলফ এস্টিমের ব্যাপারে বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ব্যাপারে কোনো এখানে কম্প্রোমাইজের জায়গা নাই আর কি। তো যাই হোক, আমরা আসি তিলাওয়াতের ব্যাপারে, সরি আয়াতগুলোর ব্যাপারে। কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, বলুন হে কাফিরগণ। তো এখানে কাফিরগণ বলতে মূলত মক্কার ওই কুরাইশদেরকে মানে বলা হয়েছে, কিন্তু এটা মানে সার্বজনীনভাবে সব কাফিরের জন্য প্রযোজ্য আর কি। পরবর্তীতে যে পার্টটা সেটা হচ্ছে লা আ'বুদু মা তা'বুদুন, আমি হচ্ছে এবাদত করি না, তোমরা যার এবাদত করো আর কি। তো এটা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন যে ইসলামে আপোষের কোনো সুযোগ নাই। কোন ব্যাপারে আপোষের সুযোগ নেই? আপোষের সুযোগ আছে, আপনি যুদ্ধ করতেছেন, আপোষের সুযোগ আছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা মানে কোরআনুল কারীমে অন্য জায়গায় বলেছেন যে ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম, অর্থাৎ সব থেকে বড় খারাপ কাজ হচ্ছে বা জুলুম হচ্ছে যে শিরিক করা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের সাথে ইবাদতে শরীক করা। আবার কোরআন আয়াতে বলে ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ, এবং তোমরাও হচ্ছে তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। একইভাবে আবার বলেন যে ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম, আমি ইবাদতকারী নই, তোমরা যার ইবাদত করো। মূলত এটা দ্বিতীয়বার কেন বলা হয়েছে খুবই মানে ই লাগতেছে, মানে লাগতে পারে যে কুরআনুল কারীম
এত কিছুর পরও এই একই কথা দুইবার কেন বলা হয়েছে? এই যে বললাম, মানে আল্লাহ তাআলা কি পরিমাণ মানে আহ, একটা বিষয়ে ক্লিয়ার এবং একটা ডিক্লারেশন দিচ্ছেন যে কোনোভাবেই হচ্ছে তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থ্রু এটা মূলত স্থায়ী প্রত্যাখ্যান। যে ধরেন আমরা বলি না যে করব না মানে করবই না এই কাজটা। ধরেন কি হয়েছে বলতেছে যে তুমি যাওয়া লাগবে, তো আমরা একটা কথা হচ্ছে না আমি করব না বা আমি যাব না। তো আমরা অনেক সময় বলি না যে মানে আমি যাব না মানে যাবই না, এইভাবে আর কি। আল্লাহ তাআলা মানে ক্লিয়ার কাট বলতেছেন যে এই ব্যাপারে কোনো আপোষ হবেই না। মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো মুশরিক দেবতারে মানে উপাসনা করবেন না। তারপর হচ্ছে আহ ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম। মানুষ এটা ক্লিয়ার করে দিছেন যে তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকো, এটাতে আমারে মানে 1 বছর ইবাদত করাইতে আইসো না। আর আমিও আমার ধর্ম নিয়ে থাকবো। আমি এখানে আহ তোমাদের আহ ইতে যাব না আর কি, প্রস্তাবে একমত পোষণ করবো না। তো এখানে আবার এই আয়াতটার অপব্যাখ্যা অনেকে দিয়ে থাকে যে লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন, যে যার যার ধর্ম তার তার জন্য। এটার প্রেক্ষাপট না বুঝে অনেকে বলে কি তাইলে তো ইসলামে মানে দাওয়াতের কথা বলা হয়নি, তো কেন আমরা তাইলে করব যে দাওয়াতটা দিব, বা আমরা বলা যায় কি যে তাইলে ইসলামে কেন দাওয়াতের কথা বলে, বা অনেকে হচ্ছে দিনের দাওয়াত কেন দেয়, যে যেহেতু লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন। সো মানে বুঝতেছেন ব্যাপারটা এটা। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে সূরা আলে ইমরানে আহ করেন যে মানে একটা বিষয় সতর্ক করুন যে একটা আয়াত আছে এরকম যে জাইগুন শব্দটা আছে ওই আয়াতে, যে তাদের কলবে হচ্ছে জাইগুন অর্থাৎ বক্রতা আছে। তো তাদের কলবে যেহেতু জাইগুন অর্থাৎ বক্রতা আছে, তারা তোমার এই আয়াতটাকে হচ্ছে মানে যেভাবে পারে ওইভাবে আমার কাছে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এটা নতুন না, আল্লাহ তাআলা জানেন যে তোমার কথার অপব্যাখ্যা বের করবে। যেমন এটা ভালো একটা উদাহরণ হইতে পারে, যখন আপনি মানে আমি জানি না কারো উম, আছে কিনা, এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা কোনো উকিল দ্বারা মানে জেরা হওয়ার, আমারও নাই যদিও। বাট একটা উকিলের হচ্ছে ভালো উকিলদের কেন বেশি টাকা দিতে হয়, আর তারা কেনই বা ভালো উকিল বলে গণ্য? কারণ তারা হচ্ছে এমন ভাবে জেরা করতে পারে যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানানো তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না। আপনাকে সত্য একটা কথার মধ্যে আপনাকে এমন ভাবে পেঁচিয়ে ফেলাইবে যে আপনি ওইটারে নিজেই বুঝবেন যে এটা মনে হয় মিথ্যা। সেম এক্স্যাক্টলি গোজ ফর দ্য অপোজিট, যে আপনি এমন ভাবে মিথ্যারে মানে ঘুরে ফিরে নিয়ে আসবে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে যে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন যে এটা কি মানে আদৌ ঘটছে কিনা, আদৌ হয়েছে কিনা। তো এই জন্য মানে ওই যে দেখা যায় যে টাকা পয়সাওয়ালারা ছাড় পেয়ে যায়। আমি বলতে পারেন কেমনে, ওই যে ভালো উকিল তারা হায়ার করতে পারে এবং তারা জানে আইনের কয়টা ফাঁক ফোকর আছে। মানে আইনের যতটা ধারা আছে তার থেকেও বেশি ফাঁক ফোকর আছে, এবং এটা থাকবেই। এটা মানে মানুষ মানব সৃষ্ট আইন তো, আপনি ইসলামিক আইন হইলে ওইটার ভেতরে কোনো ফাঁক ফোকর থাকতো না বা নাই। মানব সৃষ্ট আইনে থাকবে এবং ওইটার সদ্ব্যবহার করে উকিলরা। যাই হোক, আমরা ওই আলোচনা এখন আর না যাই। তো যেটা বলতেছিলাম যে এই কাফিরুন থেকে আমাদের কি কি শিক্ষা মানে শেখার আছে। তাওহীদের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা। তারপর হচ্ছে সেকেন্ডে মানে ধর্মীয় আপোষ নিষিদ্ধ, এটার উপরে অবিচল থাকা। আর প্রত্যাখ্যানের হচ্ছে চূড়ান্ত একটা ঘোষণা যে এটা কোনোভাবেই মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য না। কাউসার, সূরা কাউসারের ব্যাপারে আমি একটু শর্টলি একটু ডিসকাশন করে দিই। সূরা কাউসার কাউসার হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছিল একটা পার্টিকুলার ইস্যুকে কেন্দ্র করে।
যে ওই সূরার যদি আমি পার্টিকুলারলি বলতে যাই যে তাফসির, তাহলে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করবো মূলত? যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা জানি যে কাউসার এমন একটা সময়ে করা হবে, দেয়া হবে যখন মানে আহ, তখন সবাই পিপাসার্থ থাকবে আর কি। তো ওই পিপাসার্থ থাকা অবস্থায় যে হাউজে কাউসার থেকে, মানে কাউসার নামক যে প্রস্রবণ বা ধরা যায় এটাকে বলা হয়ে থাকে, এটা মূলত ঝর্ণা ধারার মতো প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছে মানে ওনার ই ঈদের উম্মতদেরকে পান করাবেন এবং যারা পান করবে তারা হচ্ছে মানে প্রসাদ লাভ করবে আর কি। তো এই সূরাটা মূলত মক্কায় থাকাকালীন সময়ে আহ নাজিল করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তো এটার মিনিং বা আল কাউসার মূলত মানে প্রাচুর্য বা অনেক বেশি পরিমাণ অসীম কল্যাণ এই টাইপের আর কি। তো এটার মূলত নাজিলের প্রেক্ষাপট যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ছেলে আব্দুল্লাহ এবং কাসেম উভয়ই হচ্ছে মানে মারা গিয়েছিল খুবই ছোটবেলা। তো তৎকালীন সময়ে যেহেতু আরবের মানে বংশ পরম্পরা হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে খুব বেশি তারা করতো। তো তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে মানে মজা করতে লাগলো যে ও ও তো হচ্ছে মানে বংশবিহীন, নির্বংশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো বংশ নাই হ্যান ত্যান। তো আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হচ্ছে একটা প্রশান্তির বার্তা দিতে মূলত আহ সূরা কাউসার নাজিল করে। তো আমরা সরাসরি আয়াতগুলোতে চলে আসি। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। তো নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল কাউসার দান করেছি। এই আল কাউসারটা হচ্ছে মানে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর আহ, এখানে মানে মূলত প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। ওই যে বললাম না, কাউসার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কল্যাণ। তো এখানে মূলত প্রচুর কল্যাণ রয়েছে আপনার জন্য, মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, পৃথিবী এবং আখিরাতে। এবং ওই যে প্রাচুর্যের কথা বললাম যে আধিক্য, যেমন আপনার উম্মত হচ্ছে সর্বাধিক এবং ইসলাম হচ্ছে আপনার দ্বারাই সর্বাধিক প্রসার হবে। তো এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা কি বোঝালেন যে মানে আপনার ইরা আপনার এই বিষয় নিয়ে মজা করতেছে, অথচ আপনার উম্মতরা হবে সব থেকে বেশি, মানে সব নবীর থেকে বেশি। তারপর ফসল্লিলি রব্বিকা, মানে হ্যাঁ, অর্থাৎ আল্লাহর দ্বারা মানে আল্লাহর দেয়া অপার অনুগ্রহের জন্য নামাজ ও কুরবানি মানে করতে হবে আর কি। তো এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করার কিছু নাই, নামাজ এবং কুরবানির কথা বলা হয়েছে। তারপর ইন্না শানিআকা হুল আবতার, নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরা নিঃসন্তান। তো এটা কাফিররা যে বলতো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আবতার, মানে এই যে শানিআকা হুয়াল আবতার, আবতার শব্দটা আর কি, আবতার হচ্ছে বংশবিহীন বা নির্বংশ। তো এটা বলতেছেন যে আপনার শত্রুরাই হচ্ছে মূলত মানে নির্বংশ। অর্থাৎ এই নির্বংশ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, ওই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বংশ, মানে বংশ আসলে কিসের জন্য দরকার, বা বংশধারা বা লিনেজ বা আহ, যেটা ইনহেরিটেন্স, এটা মানে দরকার কিসের জন্য, বা হেরিডিটারি যে একটা লিনিয়েজ থাকে, এটা কেন দরকার? এটা দরকার তো এই কারণে যাতে মানে আপনার একটা থাকে, ধরেন আপনার পরিচয়, আপনার প্রসার, আপনার প্রভাব, এগুলা মানে আপনার মৃত্যুর পরবর্তী সময় থাকে। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, কুরাইশের যেসব নেতারা মানে তৎকালীন সময় ছিল, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবতার বলে করতো, মানে উপহাস করতো, তাদের কি কোনো পরিচয় আছে এখন? তাদের কোনো বংশ আছে? তাদের এই ব্যাপারে আমরা কি শুনতে পাই? মক্কায় তাদের তো বংশের কোনো আহ, নাই, বা তাদের সম্পর্কে আমরা কি আদৌ জানি তারা কারা ছিল? না, আমরা কিছুই জানি না। আর যেটুক জানি সেটুক হচ্ছে খারাপ গুলা জিনিসই জানি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তখন আল্লাহ তাআলা যে বলেছিলেন যে তারাই হচ্ছে নির্বংশ, মূলত তাদের কোনো থাকবে না, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা রাসূলকে সবাই চিনবে এবং ওনার প্রতি আনুগত্য এনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে যাবে। তো এখান থেকে মূলত আমরা তিনটে বিষয়ে দেখি, আয়াতও তিনটা, শিক্ষাও তিনটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রচুর কল্যাণ দান করেছেন। এই কল্যাণটা শুধুমাত্র কাউসার দিয়ে না, মানে এই যে সুদূর প্রসারী কল্যাণ রয়েছে,
তারপর হচ্ছে নামাজ ও কুরবানির ব্যাপারে একটা মানে এমফাসিস বা বলা যায় একটু গুরুত্বারোপ করা। শেষে হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারাই মূলত নির্বংশ, তারাই মূলত হচ্ছে অপমানিত, তারাই মানে আহ, সব ধরনের খারাপ ভাগ্যের অধিকারী। তারা মানে এখানে উত্তম ভাগ্যের কোনো অধিকারী না, যেরকমটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো আমরা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে। আহ, এই থেকে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন এই আলোচনার উপরে। আর যদি না থাকে তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাসটা ক্লোজ করে দিব এবং ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আগামীকাল দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবার জন্য দোয়া রইল, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।